Namaste to everyone. I would like to introduce integrated positive astrology. This is a new dimension in astrology. Nowadays you would have heard about Vedic astrology, numerology, Vastu, gemology, and other branches. When you go to astrology, you will be having the directions, advices by the basis of the planetary positions, their strength and all. At the same time, when we come to numerology, the numerology goes into a different track. So by the basis of the birth number, date of birth, total of the date, month and year, the calculation will be done. Birth number, then fate number or destiny number, then it comes to the name number. So combination of this, adjusting to the birth number, the numerological suggestion will be given. So when the numerology, it talks about the signification or the representation of the numbers. Like number 1 is for Sun, number 3 is for Jupiter. Only the indication and the representation are given. But at the same time, the planetary positions, their strength and role cannot be taken into account into numerology. When we go to gemology, the planetary positions are taken into consideration. So by the Lagna Lord and other powerful planets, and their gems will be recommended even according to Dasha Bhukti also. When you go to Vastu, Vastu is a wonderful subject. We see only general Vastu. When you see the general Vastu, if you ask a question, does general Vastu works for everyone? Are you aware of this? After the Vastu correction also, still you are unhappy? So many questions are raising. So even in numerology, when there is no consideration of the planets and their position in the astrology, don't you think that will it work properly? So here, a lot of questions raises. I have made a new dimension or concept in astrology. This is integrated positive astrology. In this integration of numerology, gemology, Vastu with basic horoscope in a particular method which can give you the accuracy, I synchronize the numerological values with the planetary contact. When you synchronize, when you integrate with the horoscope, the accuracy level will be more, and you can say very strongly that this is the lucky number for me, this is the correct gemstone for me. In such a way, you can confirm the things in astrology. So my technique
in integrating the other astrological branches to basic horoscope is totally different, not in a Vedic method. So, you will get a wonderful result. How the result comes and how it works, with many examples, I will explain to you. Thank you. எல்லோருக்கும் வணக்கம். இந்த புது ஜோதிட யுக்தி இன்டகிரேட்டட் பாசிட்டிவ் அஸ்ட்ராலஜி என்று ஒரு புது டைமென்ஷன். இந்த வகையில் நான் உங்களுக்கு இந்த இன்டகிரேட்டட் பாசிட்டிவ் அஸ்ட்ராலஜி மூலம் சரியான மிகவும் துல்லியமான பலன்களை வழங்க உள்ளேன். பொதுவாக ஜோதிடத்தில் ஜாதகம், எண்கணிதம், ஜமாலஜி என்று சொல்லக்கூடிய ரத்ன சாஸ்திரம், மற்றபடி வாஸ்து என்று பல வகையான ஜோதிட அமைப்புகள் இருக்கிறது அல்லவா. இதில் நியூமராலஜி என்று எடுத்துக்கொண்டால் அந்த எண்கணிதத்தில் 1வது எண் சூரியனுக்கு, 5வது எண் புதனுக்கு என்று பகுத்திருக்கிறோம். ஆனால் இந்த எண்கணித முறைப்படி நாம் பிறந்த எண் படியோ அல்லது அதனுடைய கூட்டுத்தொகை, மாதம், வருடம், தேதி இவையெல்லாம் சேர்த்து அந்த கூட்டுத்தொகையில் வரக்கூடிய விதி எண்ணையோ, பிறந்த தேதி மட்டுமே பிறந்த எண்ணாக கூட்டி அதில் வரக்கூடிய அந்த எண்ணையோ நாம் அதிர்ஷ்ட எண் என்று அழைத்தோமானால், இது காலகட்டம் வரைக்கும் இது மாதிரி தான் ஒரு வழக்கம் இருந்து வந்து கொண்டிருக்கிறது. ஆனால் இந்த புதிய எண்ணுடைய யுக்தியின் மூலம் இந்த பிறந்த எண்ணோ அல்லது விதி எண்ணோ உங்களுக்கு அதிர்ஷ்ட எண்ணாக அமைவதில்லை. ஏனென்று சொன்னால், பிறந்த எண் ஜாதகத்தின் பிரகாரம் நல்ல பலன்களை கொடுப்பதற்கான நிலையில் அந்த எண்ணுடைய கிரகம் இல்லை என்று சொன்னால் அவை உங்களுக்கு சாதகமாக அமைவதில்லை. நீங்கள் பார்த்திருக்கலாம், உங்களுடைய வாழ்க்கை அனுபவங்களில் என்னவென்றால், சில எண்கள் பிறந்த எண்ணமாக இருக்காது அல்லது விதி எண்ணமாக இருக்காது. ஆனால் அந்த எண்கள் தொடர்ந்து உங்களுக்கு வாழ்க்கையில வந்து கொண்டிருக்கும். ஒரு டிக்கெட் வாங்கினா கூட அதே நம்பர் வரும். இல்லை ஒரு ரூம் கிடைச்சா கூட அந்த அறையன் அதுவாக இருக்கும். வாகனங்கள் வாங்கினால் தானாக அமையக்கூடிய எண்கள் எல்லாம் சில எண்கள் ரிப்பீட்டடா, அதாவது தொடர்ந்து உங்களுக்கு உங்கள் மேலே அது இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்கும். இதுக்கு என்ன காரணம்? ஒரு உதாரண ஜாதகத்தை பார்த்தோமா? இப்ப பாருங்க, இந்த ஜாதகத்தில் பார்த்தீர்களானால் இவர் 11/8/1970 இந்த வருடத்திலே பிறந்தவர். இவருடைய ஜாதக அமைப்பும் மற்றபடி அவருடைய பிறந்த எண் 11/2, கூட்டு எண் 9. சோ இந்த ஜாதகத்திற்கு அதிர்ஷ்டமான எண் எது என்று தீர்மானிக்கும் பொழுது நிறைய குழப்பங்கள், சந்தேகங்கள் எல்லாம் வரும். ஏன்னா பாத்தீங்கன்னா, இந்த லக்னத்துக்கு அதிபதி சுக்கிரன். சுக்கிரனுடைய எண் 6. அந்த 6ஆம் எண் இந்த பிறந்த தேதியில பிறந்த எண்ணாகவோ அல்லது கூட்டுத்தொகையாகவோ வருவதில்லை. சரி, ராசி
விருச்சிக ராசி. ராசிக்கு எந்த எண் என்று கேட்டால், இந்த ராசிக்கு அதிபதியானவர் செவ்வாய். செவ்வாய் அதற்குரிய எண் 9 வருகிறது. சரி, இப்ப ராசி லக்னத்தை மட்டும் வச்சு எண்களை நிர்ணயம் பண்ண முடியுமா? அது ஒத்து போகுமா? சரியாக துல்லியமாக இதுதான் இவருடைய அதிர்ஷ்ட எண் என்று சொல்ல முடியுமா என்று கேட்டால், என்னுடைய முறைப்படி அதுவும் இல்லை. அது எப்படி? இங்க பார்த்தீர்களானால், இந்த வேதிக் அஸ்ட்ராலஜி என்று சொல்லக்கூடிய நம்முடைய முறைப்படி ஓரளவிற்கு அவைகளை தீர்மானம் செய்ய முடியுமே தவிர துல்லியமாக தீர்மானம் செய்வதில் குழப்பங்கள் ஏற்படும். ஆகையினாலே இங்க நான் எடுத்துக்கொண்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு முறை, ஒவ்வொரு கிரகங்களையும் தனித்தனியாக ஆராய வேண்டும். அவைகளுடைய நிலை, ஒவ்வொரு கிரகத்திற்கும் ஒவ்வொரு ரோல் இருக்கு வாழ்க்கையில். அதாவது லக்னத்திற்கு அதிபதியானவர் நல்லது செய்வார், இது பொதுவான கருத்து. ராசிக்கு அதிபதியானவரும் சாதகமான கிரகம், அதுவும் பொதுவான கருத்து. ஆனால் அவர் 8வது, 3வது, 6வது அல்லது 12வது இடத்தினுடைய அமைப்பை பெற்றிருந்தால் அவர் உங்களுக்கு சாதகமான பலன்களை வழங்க மாட்டார், கண்டிப்பா. இப்போ இந்த பிறந்த எண்ணும் விதி எண்ணையும் சேர்த்து ஜோதிட ரீதியாக என்னுடைய முறையில், இன்டகிரேட்டட் பாசிட்டிவ் அஸ்ட்ராலஜி முறையில் ஆராய்ந்து பார்க்கும் பொழுது நிறைய விஷயங்கள் புலப்படுகிறது. அதுல ஒன்று சொல்றேன். இப்போ இந்த ஜாதகருக்கு ஒரு சில என்னிடம் வந்த பொழுது நான் சொல்லியிருக்கிறேன், இவருக்கு இன்ஃப்ளூயன்சிங் நம்பர் 8வது எண் உங்களுடைய வாழ்க்கையில தொடர்ந்து வந்து கொண்டிருக்க வேண்டுமே என்று கேட்டேன். அதற்கு உடனே அவர் ஆமோதித்து, ஆமா சார், எனக்கு 2 வீலர் வாங்கினேன், தன்னால 8 வந்துச்சு, இது வரைக்கும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஆಮೇಲೆ 4 வீலர் வாங்கினேன், கார் வாங்கினேன், அதுக்கும் அந்த எண் தன்னால கிடைச்ச ஒரு நம்பர் 8 வந்துச்சு, ரொம்ப நல்லா தான் இருக்கு, எனக்கு ஒன்றும் பிரச்சனைகள் ஒன்றும் நான் ஃபேஸ் பண்ணலை, growth நல்லா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தேன். இப்போ அதுக்கு என்ன காரணம்? நியூமராலஜியில் இந்த கேள்விக்கு விடை கிடைப்பது மிகவும் கடினம். வெறும் நியூமராலஜி வச்சு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த 8ஆம் நம்பர் இங்க எதுக்குமே இங்க வரல. 2, 9 இருக்குது. 8ஆம் எண் இங்க வரவே இல்லை. அப்புறம் எப்படி அவருக்கு 8வது எண் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ண முடியும்? இதுக்கு விட வேண்டும்னா அதுக்கு இந்த இன்டகிரேட்டட் பாசிட்டிவ் அஸ்ட்ராலஜியின் மூலம் நீங்கள் விடை காண முடியும். நன்றி. ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಈಗ ಒಂದು ಹೊಸ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಯುಕ್ತಿ, ಅದು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಸ್ಟ್ರಾಲಜಿ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ನ್ಯೂ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಅಸ್ಟ್ರಾಲಜಿನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ನಾರ್ಮಲಿ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಗ್ರಹಗಳ ಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಅದರದ್ದು ಬಲ ಇವುಗಳ ಮೇಲೆ ಫಲಗಳೆಲ್ಲ ಹೇಳಬಹುದು. ನ್ಯೂಮರಾಲಜಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಅದೆಲ್ಲ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫೇಟ್ ನಂಬರು ಇದೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನ್ಯೂಮರಾಲಜಿ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಥರ ಭವಿಷ್ಯಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ